ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இனி நம்ம மற்றொரு மோகன்லால் மூவி தான் பார்க்கலான்னு இருக்கோம். ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவியோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோதா. வாட்டி கமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆமாம், 1992 அப்போ எடுத்த படம். ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா பார்த்தீங்கன்னா சங்கீத் சிவன். ஒரு படம் கூட நம்ம பார்க்கல. எஸ். ஸோ இந்த படத்தை ரைட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சசிதரன் அரட்டு வழி. ஓகே, ஸோ இந்த படத்தோட கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை மோகன்லால், ஜெகதி, ஸ்ரீகுமார், சித்தார்த் லாமா, புனித் இசார், மது, ஊர்வஷி இருக்காங்க. ஸோ யோதாவோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் டு வாரியர். ஓகே, இட்ஸ் அ மலையாளம் லாங்குவேஜ் ஃபேண்டசி ஆக்ஷன் ஃபிலிம். ஓகே, நான் ஒரு பேர் நான் இங்கே பார்த்தேன். இட்ஸ் எடிட்டட் பை என்னடா இது இங்கே பாரு. ஓ மை காட். ஸோ இந்த படத்தோட மியூசிக் இப்போ எல்லாருமே பெரிய சந்தோஷ் சிவன் கேமராமேனு அண்ட் ஆல்சோ எடிட்டரும் ஸ்ரீகர் பிரசாத், நேஷனல் அவார்டு எடிட்டர் நம்ம ஊர் தான். அண்ட் மியூசிக் பை ஏஆர் ரஹ்மான். ஓகே, வரைக்கும் ஒரு வாய்ஸ்ல இருந்த ஏடி வாய்ஸ் ஹை பிச்சுக்கு போயிருக்கு. அது காரணம் அந்த மூணு பேர். எஸ். ஸோ ஓகே, ஸோ இதான் அந்த படத்தோட கேஸ்டிங். எல்லாமே அதுக்கப்புறம் நம்ம யோதா வாரியரை பார்க்க போவோம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நீங்கள் படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்க்ளைமர். ஆமாம், வடிவில் வந்து ஒன்றும் இல்லை, நம்மளது வந்து ஒரு சீரீஸ், ஒரு அனிமேட்டடாக கார்ட்டூனா அனிமேட்டட் சீரீஸ் வந்து ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது வந்து ஒரு நல்ல சீரிஸ். ஆனா என்னன்னா வந்து யாருக்கும் அது தெரியல. இனஃப் ரிசெப்ஷன் இல்லை. அது இப்போ பார்க்கணும்லாம் இல்லை, அட்லீஸ்ட் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா புரியும். அது அனிமேட்டட் பார்க்காம ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் அப்படி எடுத்துட்டு போய் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி இருக்கிற ஒரு கண்டென்ட்டை சூஸ் பண்ணி நாங்கள் பார்க்குறோம். ஒரு எபிசோட படம் மாதிரி இருக்கும். டெய்லி ஒரு 20 மினிட்ஸ் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க. இந்த வீக் வந்திருக்கும், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 வீடியோ வந்திருக்கும். ஒரு சீரிஸ் பார்த்தோம், 3 சீசனு. இப்போ அதோட கண்டினியூஷன் பார்க்குறோம். ஒரு ஓப்பன் சீரிஸ், எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய சீரிஸ். நீங்க வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கோரான்னு ஒரு சீரிஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த அது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஆனால் அது சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்னடா இது புரியலன்னு இருக்கும். அது தெரியணும்னா நீங்கள் அவதார் பாருங்க, அதுவும் நம்ம சேனலில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அதுக்காக மெயின் ரீசன். ஸோ வந்து அது ஒன்று. அதே மாதிரி வந்து இது வெஸ்டர்ன் அனிமே. இது இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் ஜாப்பனீஸ் அனிமே. ஸோ ஜிப்லி ஆர்ட் இருக்கும், அது ஒரு டைப்பு. இது வந்து அமெரிக்கன், இது வந்து வெஸ்டர்ன் அனிமேஷன். இது வந்து வரும்போது எல்லாருமே வந்து வெஸ்டர்ன் அனிமேஷன்லாம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பேரியரை பிரேக் பண்ணது தான் அட்லாம். ஸோ நீங்கள் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாப்ல இருக்கும். மினிமம் ரேட்டிங்கே வந்து IMDbல மினிமம் எபிசோட் ரேட்டிங்கே வந்து 7.9 தான். அது கீழே போனதே கிடையாது. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சீரிஸோட கண்டினியூஷன் தான் கோரா. நீங்கள் பாருங்க, ஏன்னா நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். செகண்ட்ல இருக்கு. அப்படியா? கோராவா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எது மோர்ட்டியோ? அப்படியா? சரி, அது ரிக் அண்ட் மோர்ட்டி 1ல இருக்கு, இது 2ல இருக்கு. ஸோ வந்து வெஸ்டர்ன்ல இது ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ரெண்டுமே. ஸோ அதனால வந்து இது வந்து நம்மளுக்கும் நல்லா கனெக்ட் ஆகும். 2004 தான் வந்துச்சு, ஆனால் இப்பவும் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து பாருங்க, அவதார் பாருங்க, கோரா பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம படத்துக்கு போவோம். നേപ്പാൾ രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ തണലിൽ ആഭിചാരക്രിയകളിലൂടെ ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ മാത്രം ലോകം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ദൈവിക ശക്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണിവർ. யோதா வந்துட்டு போறாரு. அந்த லாமான்ற பேர் படிக்கும் போதே நினைச்சேன் தலாய் லாமாவா? என் குரு ஞாபகம் வந்துச்சு.
Ghost of Tsushima. அவதார் ஒரு செட் பீஸு ஒரு செட் இதுவா கிளாசிக்ஸில் கூட நான் சொன்னாங்க டார்க் மேஜிக்லாம் இது பண்ணுற இடம் உண்டா? ஏவது எது குருளும் தச்சமுனையும் வேண்டாம். Rinpoche ya halia. நாங்கள் சின்ன வயசில் விளாட்ற டாய்ஸ். கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டா வருது அவத்தார். ஏர் பண்ணி ஃபோக்கஸ் கால கணிதத்தில் திரும்பவும் தவறு செய்கிறார்கள். பஞ்சபூதத்தை நடக்கிறானா? ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அவர் தான் வந்து மாஸ்டர் ஜியாட்சி. யோதா வருவாரா? பூமியும் சாக்காவும். அப்போதான் கொஞ்சம் வெரைட்டியாக ட்ரை பண்ணிக்கிறாங்களே ஸ்கிரிப்ட். இல்லை இல்லை ஜூக்கோவும் அங்குளும் சின்ன வயசு மோகன் லவ் தான் பொழுதுதான். இது இந்த ரெட் கலரு போஸ்டரில் இருக்கும்போது அது காஸ்டியூம் பார்த்துக்கோ. ரெண்டு அடிக்க ரேட்டும்.
இவரோட பையனா இருக்கும். ஐயோ இல்லையா முட்டு விட்டாங்க. இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஒருத்தன் கண்ணு போகும்போது சுற்றி இருந்துச்சு. இந்த பவுடர் தயாரிச்சது வந்து அந்த பழத்துல இருந்தோம். ஏர் பெண்டிங் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாதன் டெம்பிள் ஃபார்மாக தான் இருப்பாங்க. தூக்கிட்டு போயிட்டானே. दीक्षा है ना? आओ मेरी आपकी दीक्षा सूर्य ग्रहण मात्र ऊंचा रोते बेला उन्हें पर ஃபயர்லாட எதிர்க்க நாள் அது. சோலார் சோழர் எப்பயாவது அவதார் பாருங்க. இல்ல நான் என்னென்ன சொல்கிறவங்க புரியணும்னா அவதாரோட ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் கோரா ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தா தெரியும். रक्षक ले रिमोट चलाई बचाओ न छा रक्षक ओ हिमालय का चिचुरा हारो पार करिया रावस ले रिमोट चलाई बचाओ न छा புதுவாக வெயிட் பண்றாங்க. மாறி பொழியும். அந்த இடத்துல தான் இது பண்ணாங்க. இது கேரளாவா? വടി ജയിച്ചു എന്നങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാ. ഇനിയും മത്സരം മലവെള്ളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. ഉണ്ട്, പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകരുത്. ചലഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് വേണ്ടി അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ചെസ് മത്സരത്തിന് ഞാൻ എടുത്തോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം. കബഡി കളിക്കുന്നതുപോലെ വളവളാന്നുള്ള ശരീരം മതി. ചെസ്സിന് ബുദ്ധി വേണം. ചെസ് ബോർഡ് നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നതാ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ. എന്താ இந்தியாவோட இந்த தென்கோடியிலிருந்து அங்கே போகிறாரா? എടാ എടുക്കടാ, സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു കയറുന്ന ശീലം ഇനിയും നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലേ? അച്ഛൻ കേൾക്കും. കേക്കട്ടെ, ഇന്നും ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടാ കിടന്നത്. ഉറങ്ങിയ എല്ലാം കഴിക്കാം. കൈ കഴുക. ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടിട്ട് കൈ കഴുകാന്ന്. ഇന്നും കളി വഴക്കില അവസാനിച്ചതല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു? ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ചേട്ടൻ ജയിച്ചപ്പോ ദമയന്തി ചേച്ചി കൈയടിച്ചത് അപ്പുക്കുട്ടേട്ടന് ഒട്ടും ഇഷ്ടായിട്ടില്ല. അമ്മാവന്റെ മോനായ ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോ അവള് കൈയിട്ടടിക്കാതെ പിന്നെ കാലിട്ടടിക്കൂ. ആ ബന്ധം നിനക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ, അവനും ഇല്ലേ? അപ്പുക്കുട്ടൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ ദമയന്തി? ക്ലബ്ബുകാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെങ്കിലും ഏട്ടനും ഏട്ടത്തെയും കുടുംബ മത്സരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവരുമായിട്ട് ഇനിയൊരു വരസലിന് അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? വരസാനോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? അപ്പുക്കുട്ടൻ നിന്റെ ചേട്ടനാ. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അമ്മേ, മത്സരം ആവുമ്പോ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പറ്റില്ല. ദേ വല്യമ്മയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുത്താലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ ക്ലബിനാ. പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി. ഈ പൊടിയപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവള് കുറച്ച് സാമ്പാർ കൊണ്ട് തന്നെ. വസു, ദേ തോറ്റ് തുന്നമാടി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മോൻ. അവനെന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്ക്. എന്തെങ്കിലും പോരാ, സ്വപ്പ കനമായിട്ട് തന്നെ വേണം. എന്നാ അമ്മിക്കലത്ത് ഒഴുകിക്കോ. അത് മതിയാവുന്നു തോന്നുന്നു. ഗൾഫിലെ കാര്യം ശരിയാവുന്ന അച്ഛനോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? கல்ஃபு போறேன்ட்டு ஆளவன இவ்வளவு வளர்ந்துല്ലേ? speed வரும். ക്ലബ്ബ് വരെ എടുക്ക് നിർത്തിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ இன்னும் கூட ஒரு இது போல வரும். ജോലി ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോണോ അച്ഛാ? ഇവിടെങ്ങാനും ചെയ്താ പോരെ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജോലി തരാതെ പറഞ്ഞിട്ടോ നിനക്ക്? ஏமாத்தி சென்னையில் விட்டு പണി போனாங்க. പരിശീലനവും ക്ലബ്ബ് മത്സരം ഒക്കെ നടന്നാലേ ആരും ജോലി കൊണ്ട് കൈ തരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി. പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1-2 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിസ ശരിയാവും. ആ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. இப்போதான் படிக்க செய்யறது. அது അച്ഛാ അച്ഛ
അച്ഛൻ ആർക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നേ? അശോകന് വേണ്ടി. അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ, ആലോചിക്കായിരുന്നു. കളി. ഓഹോ, കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ. നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നേർന്നേക്ക്. ചിലപ്പോ ഫലിച്ചേക്കും. കളി കളി. തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ്. എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്തും. വേണ്ടെന്നേ, അപ്പോഴത്തിന് എത്ര ശതമാനം തോറ്റിരിക്കാന്നൊന്നും അറിയാലോ. സമ്മതിക്കാൻ ഒരു അന്തസ് വേണം. ഞാൻ തോക്കുന്നത് നീ കണ്ടോ? எப்படி போகிறோம் தெரியும். എന്നെ വിടുന്ന വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചോര നിറകണ്ടിട്ട് വരുള്ളൂ. எப்படி கனெக்ட் ஆகி அங்க போறோம். എന്നാ പോ. വീട്ടിൽ പോവാം. சொல்லி வாய முடியல. ஃபேண்டசி கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட நட்சத்திரமா ஆண்டவா முருகா, ரொம்ப பிரமாதமான நட்சத்திரம். பச்சங்கிளி, உங்க பிள்ளைய சொல்லி அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்குது. அது உங்க முகம் சொல்லுது. தமிழ் பேசுறது. ஆனா இப்போ உங்க பிள்ளையோட நேரம் ரொம்ப மோசமானது என்று இந்த சீட்டை சொல்லுதம்மா. பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி. உண்மையை சொன்னா உங்க மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதம்மா. சொல்லட்டுமா? ஒரு கொலைகாரனாக மாறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சீட்டில் தெரிகின்றது. നേരാണോ? പക്ഷിശാസ്ത്രം ഉണ്മയാനത്. കിളി പോയി சொல்லாதப்பா. ആരെയാ കൊല്ലുന്നത്? അപ്പോഴത്തിനെ ആയിരിക്കും. இந்த 5 மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்க பிள்ளை இந்த ஊருக்கே பெரியவனாயிடுவான். ஆளுகள் தரையிலே வைக்க மாட்டா, எல்லாரும் தேடிட்டே வருவா. എന്നിട്ട് தூக்கிட்டே நடப்பா. പ്രധാനമന്ത്രിയാവോ? யாரம்மா இந்த பையன்? കഷ്ടകാലം മാറാൻ പ്രതിവിധി ഒന്നുമില്ലേ? இருக்குதம்மா. முதல்ல அம்மாவுக்கு மனசுக்கேத்த தட்சணை ஏதாவது பாப்கார்ன் படத்துல ஆவாரு பிரைம் மினிஸ்டர். ഞാനേ അപ്പൊ കുട്ടനെ തട്ടുമെന്ന് അയാൾ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. രണ്ടാളും ഒരിടത്തുനിന്ന് കൊലപാതകം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്. അശോകേട്ടനെ നാട് കടത്താനുള്ള പരിപാടിയാ. അതിന് അവനെ നാട് കടത്തിയ പോരെ? ശരിയാ, അശോകേട്ടൻ പോയാ പിന്നെ മത്സരത്തിന്റെ രസവും പോയ തന്നെ. നീ പേടിക്കാതിരടാ വിക്രു, ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. रिम्बोर्चलाय सूर्य ग्रहण बंदा गाड़ी बलिद न सकते त्यो मंदा गाड़ी चुटाए लावण पड़छ. तारा रक्षक आवने छा. रोहिणी नक्षत्र को सूर्योदय वेला रक्षक जन्मिन छा. അശോകൻ രോഹിണി നക്ഷത്രം. சமயத்துல வராங்க. இந்தியாவோட அந்த எஜ்ஜுல இருந்து இந்தியாவோட இந்த எஜ்ஜுக்கு இருக்கு. ഇതാണ് മമ്മൂട്ടി വടക്കൻ വീരാതെ അത് കാണിച്ചത്. വടക്കൻ. തെക്കൻ കാണിക്കേ. ഇത് തെക്കൻ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മളോടൊന്നും അവൻ ഒരു പരിഭവം ഇല്ല. അശോകനെ കുറച്ചുനാൾ അവിടെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണനെ അത് സന്തോഷായിരിക്കും. ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തവൻ നേപ്പാളിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞാ പോവോ? எதுக்குடா நேபாள்? அந்த அது விசா இன்னும் வர்றதுக்கு கொஞ்ச நாளா வாங்குறது. எதுக்கு அங்க திடீர்னு? இது ஏன் நேபாள் அவளுக்கு அதுக்கு? എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്ന്. എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത്? അപ്പോഴെന്നെ കാണ്. காலம் എന്തിനാ എന്നെ കാണുന്നത്? അതപ്പോഴെന്നെ അറിയത്തില്ല. എന്നിട്ടാണോ സുമതി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ അശോക മേനവന് മാറ്റി നിനക്കൊരു ഇത്? കബഡി മത്സരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ ജയിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ. ജയിക്കുന്നവരാരായാലും ഒരു അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ, അതും എന്റെ അമ്മായിയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ. അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടിയാ പോരെ? ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാരും കെട്ടല്ലേ. നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാ കീരിയും പമ്പും പോലാണല്ലോ. നീ എന്തിനാ രമേന്തി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നത്? അശോകന്റെ തോറ്റ മോത്തിന്റെ ശൈലി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന് അപ്പോഴൊരു അവസരം തരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് നീ വാ, അവന്റെ തോറ്റ മോന്തയുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണാം.
ചുമ്മാ തങ്ങിയെന്ന് തോറ്റാ പോരെ, അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ? ചുമ്മാ തങ്ങിയെന്ന് തോറ്റാ പോരേന്ന്. നീ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മോശക്കാരനാക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട. മനസ്സിലെത്തി പാടാമെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ മോനെ? അത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗൂർഖകൾ കെട്ടേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ. भाई बोलो भाई केड़े ड्रीम नाइटमेयर വെള്ളത്തി വീണേ വെള്ളത്തി വീണേ വെള്ളത്തി വീണേ വെള്ളത്തി വീണേ വെള്ളത്തി വീണേ. എന്താടാ നിനക്കെന്ത് പറ്റി? അയ്യോ ചേട്ടാ, ആര് വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു? വിക്രം വെള്ളത്തി വീണു. നിന്റെ ഒരു വിക്രും നീയും വന്നോട് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. எப்பவுமே வந்துட்டு പേടിച്ചു പോയിരിക്കും. നീ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാനെ. അവൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. കൊച്ചു വായില് വലിയ വർത്താനം കേട്ട ആരും തള്ളിയിട്ട് പോകും. എന്താ? നിനക്ക് വല്ലതും തോന്നിയോ? എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. അശോകേട്ടൻ പറ, എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നാലേ ശരിക്കും കണ്ടോ? എടാ കണ്ടു, ഇവിടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ഇനി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുളത്തിലൊന്നും കുളിക്കാൻ വരണ്ട. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്ന് മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അശോകേട്ടൻ കണ്ട സ്വപ്നം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ കളറോ? എന്തിനാടാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അമർന്ന്? കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് പഠിക്കുക. കുറച്ച് ദിവസമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓ അത് ശരി. എടാ ഏതായാലും നീ തോക്കും. അതിന്റെ കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെക്കണം. നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേലും ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അത് തൈപ്പറമ്പുകാരൻ ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത്? നിനക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, വേണ? സിനിമയെ പാടാനായിരിക്കും. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് പശുവിനെ ഓടിക്കാൻ. ആരുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ് പശു ഓടുന്നത്? നാളെ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് കാണാം. ആ കാണാം. ഇവിടെ അവിടെ നീരുണ്ടല്ലേ? ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ച് തന്നാണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചൂടെ? അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. പാട്ട് മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പം ആർട്സ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പൂ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ചെന്നാലേ ആ കീരി എന്നെ കടിച്ച് തിന്നും. അവനെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തിയുള്ള നിന്റെ സംസാരം അല്പം കൂടുന്നുണ്ട്. എന്നായാലും അപ്പുകുട്ടിനെ അനുസരിക്കേണ്ട പെണ്ണാ നീ, അത് മറക്കണ്ട. കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അനുസരിച്ചാ പോരെ. ഇപ്പഴേ അടിമയാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മുൻശുണ്ടിയും കുറച്ച് അസൂയയും നല്ല വിവരക്കേടും ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അവൻ പാവാ. ഓരോ കാര്യത്തിലും നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നതല്ല അവന് ദേഷ്യം. അശോകേട്ടന് വയ്യെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാ മതി. എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ഞാൻ എന്നാ പറിച്ചോ. ഒരു ഉപദേശം. ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. ജീവിതത്തിലും തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപ്പുകുട്ടന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചിട്ടേ നേപ്പാളിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള പ്ലാനാ. അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുറപ്പെണ്ണ്. ഇല്ല, അവൻ പോവില്ല. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലേ അവൻ പോകൂ. അവൻ പോവില്ല. എടാ അപ്പുകൂടെ നീ എന്ത് പിടിച്ചില്ലേ? നീ എന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട് നാട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്റെ വകയായിട്ടൊരു ചെറിയ പാരിതോഷികം തരാം. സൈക്കിൾ പോടാ ശില്പ, അടിച്ചവന്റെ 2 കാലുകൾ ഓടിക്കടാ. പിന്നെ
മോതിരം, കടകം, ഒഴിവ്, കടകത്തിലൊഴിവ്, പിന്നെ അശോകനും. അതവളുടെ വെറും നമ്പറാ. കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പണി. எம்ஜிஆர் ஃபார்ம்ல ஃபாலோ பண்றாரு. அது பிடிக்கும்ல இருக்கு. ஆமாம், ஒரு பயங்கரமான ஃபேன். ட்ரைனிங் இதெல்லாம் அங்கே போய் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு. ഞാനല്ല അവരെ തന്നെ അടിച്ചത്. അവിടെ ചെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അല്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. അല്ല അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. போலீஸே வராது. நம்ம கூட போலீஸ்ல என்னடா பண்ண? இவரு இங்க வந்துடே போடா இந்த பையன். रिम्बोचे तिम्रो हातबाट झुक्न अहिले छिनको कुरा हो. रिम्बोचेलाई जति सक्यो छिटो खोजिन पर्यो. के तिमी अझै हुन चाहँदैनौ? நேஷனல் பெர்மிட் வண்டியில ஏத்தானா? இது சாகா வரும்போது தான் பண்ணி பாருங்க. तिमीले काम गर्न सक्छौ. ஆமா ஏதோ பாலிவுட் பார்த்தோம். അപ്പുകുട്ടാ അപ്പുകുട്ടന്റെ അപ്പുകുട്ടാ ആരാ അത്? അയ്യോ അവിടെ നിൽക്കാ. നീ എങ്ങോട്ടാ? ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ഒരു അർജന്റ്. ஓடுறவரு சைக்கிள்ல பிடிக்க முடியும். ജീവനി കൊതിയുണ്ട് എന്നെ പറ. നീ എന്തിനാ ഓടിയത്? നീ എന്തിനാ ഓടിച്ചേ? എടാ ഞാൻ യാത്ര പറയാൻ വിളിച്ചതല്ലേ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയേക്കാം. അരച്ചു മൂട്ടി അപ്പുകുട്ടനെ തോപ്പിക്കാൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകമേനുവിന് കഴിയില്ല എന്ന് നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എന്നാലും നീ എന്നെ ആള് വിട്ട് അടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഒരടവും ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോ പൂഴിക്കടകൻ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവസാനം ഞാൻ അവനെ ഇറക്കി. അല്ല കേസ് കഴിയാതെ നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല്ലോ. പോലീസുകാർ നേപ്പാളി വന്ന് നിന്നെ പൊക്കും. അച്ഛൻ പലരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടു. നാണം കിടണം. അയാൾ ഇനിയും നാണം ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് വയ്യ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നന്നായി. അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പോകും. പൊക്കോ. അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചത്. ഞാൻ അരശമ്മൂട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഈ മലമൂട്ടി കടന്ന് ദമയന്തിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും. തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ അങ്ങ് മലമുകളിൽ നേപ്പാളിൽ അശ്വതിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാം. കേട്ടോ? നേപ്പാളിന്ന് വരുമ്പോ നിനക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ഗൂർഖയുടെ വേഷം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും. അത് മതിയോ? പിന്നെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ, കമ്പിളി, തൊപ്പി എല്ലാം അവിടെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നാ പറയുന്നത്. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അശോകേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വന്നാ. നീ ഇത് വെച്ചോ. திரும்பி வரும்போது ஒரே வயசு இருக்கும். சாம்பார் கட்டு. ടിമാമിയെ പോലെ ഏട്ടനും അവിടെ അങ്ങ് കൂടാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നേക്കണം. അമ്മയുടെ പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ പറയാതെ എനിക്കിനി ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതിരിക്കട്ടെ, കുട്ടീഷനോട് കാശൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. അഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തല്ലോ. എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. കുട്ടീഷൻ എയർപോർട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കും. നിന്നെ കൊച്ചിലെങ്ങാണ്ട് കണ്ടതാ. ഇപ്പൊ കണ്ടാ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. എന്നാ ഇനി വൈകണ്ട. ശരി. പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മോനെ. ചെന്നുടനെ കത്തയക്കണം. ശരി. வருகிறது. தூதன் இஸ் பேக். நேரம் வந்துச்சு. ஆயா அவன் சொல்லுங்க. காலம் வந்து காலம் அங்கே தானே இங்கே இருக்கா. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஃபர்ஸ்ட் கற்பூர் அந்த எட்ஜில் தானே இருந்துச்சு. அது பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி ரெண்டுத்தையும் எதுக்கு செம்ம டேஸாக காட்டணும் கூட காரணம் ஒன்று அங்கே வந்து இடி சம்திங் இது பேரலல் ஸ்க்ரீன் பிளே. அதான்
பரப்பால ஹிந்தியில போட்டு பஜ்ரங்கி பைஜான் தான். ആരെയും കാണുന്നില്ല. பஜ்ரங்கி பைஜான். शांतिपथ काठमांडू मालूम 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 हाँ जी हाँ डिक्की ओपन डिक्की ठीक है டெஸ்டினி அவ்வளோ 2 பேரும் ஒன்றா சேர்த்துச்சு. साहब है ये इधर नहीं रख सकता अंदर रखना पड़ेगा मैम अंदर चेदाला காட்மாண்டு இதில் வருங்க ஃபார் கிரை 4ல். ரைட் அவர் ட்ரீமில் பார்த்துருக்காருல்ல அந்த பையனை. ஐயோ திருடிட்டு போகிற போச்சுரா. ஒரு போன டிரைவர் ஏறினது கூட தெரியாது. திடீர்னு போதான் എന്റെ അമ്മേ യോ എന്റെ പേഴ്സ് എന്റെ പെട്ടി എന്റെ ഡയറി കുട്ടിമാമ റിട്ടയർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കുട്ടികൃഷ്ണ മേനോൻ സർ റിട്ടയർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ സർ കുട്ടികൃഷ്ണ മേനോൻ കാഠ്മണ്ഡു കുട്ടികൃഷ്ണ മേനോൻ മാലു സോറി ടാക്സി ക്യാപ്റ്റൻ இவங்க இந்தியா அட்ரஸ் இவங்களோட அது तपाईँ रोमन छ स्वस्थ पनि राम्रो छ तारो छोरी तपाईँ काम गर्नुहोस्. ഇവളെന്താ ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് அது பிடிப்பே ஓடணும்ல. നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയുന്ന ആളുകൾ കൂടി നിന്ന് ആദരിക്കും പോലും ഒരു പക്ഷിശാസ്ത്രം എന്റെ ജ്യോത്സ്യം അതിനൊക്കെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ തേണ്ട ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് என்ன ஷாலின் டெம்பிள் மியூசிக் போது அந்த சின்ன வயசுல ஒரு கேம் குஃபு கேம் விளையாடுவாங்க. എടാ അപ്പൊ നീ കള്ളനല്ലേ എന്റെ അമ്മ എന്റെ പേഴ്സ് നീ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ ബാഗ് എടുത്ത് പോയ ഉണ്ണിയപ്പമോ നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ നിനക്ക് വേണോ ഉണ്ണിയപ്പം அம்மா பீஃப் ഏത് ഭാഷക്കാർക്കും തിന്നാം ஊருக்காக கட்டி கொடுக்கல. നിന്റെ തലവലിരിക്കുന്നല്ലേ அதுதான் அந்த சிம்பாலிசம் பொழுதுரா. എന്താ നിന്റെ പേര് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം तुम्हारा नाम क्या है റിംപോച്ചെ 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 റിം എന്ന് വെച്ചാ സൈക്കിൾ റിം പോച്ചാന്ന് വെച്ചാ പുല്ല്. നിന്റെ രൂപവും നിന്റെ പേരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ. നിനക്ക് ഞാനൊരു പേരിടാം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ. കുട്ടിമാമ്മയുടെ അഡ്രസ് തിരഞ്ഞു നടന്ന് പാവപ്പെട്ട നേപ്പാളികളുടെ കൈക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കണ്ട. അച്ഛാ ഹേ അച്ഛാ ഒരു ചായ കുടിക്കാം. ചായ 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 പിയാ ചായ പിയാ ചായ தெரியாம காலையில தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ഇതെവിടെ പോയി ഉണ്ണിക്കുട്ടാ நான் கூப்பிட்டா அக்கா சட்டா அக்கா சொல்லிட்டு அக்கா சட்டா stop
എന്തൊരു വലിയ വീട്. കുട്ടിമാമ നല്ല കാശുള്ള നേപ്പാളി പെണ്ണിനെ அவங்க இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் நினைக்கிறேன். பேர் படிச்சார் அவரு. கேகே மேனன் தான் இருக்கு. ஓகே. பொண்ணுன்றியா? ஓ இவருக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு. நான் கல்யாணம் பண்ண முறை அதுவா? முறை பொண்ணு. இப்படி எத்தனை வராங்க? कोई मौला आ रहा था ഭ്രാന്തനോ? മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ അശോകൻ. അശോകനോ? കുട്ടിയമ്മ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അമ്മ കാര്യമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ? കുട്ടിയമ്മ എന്താ എയർപോർട്ടിൽ വരാത്ത? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയോ? എന്റെ പെട്ടി പോയി, ഭാഷ അറിയാൻ ഞാൻ ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. കുട്ടിയമ്മ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നീ അറിയില്ലേ? പാഞ്ചേമ്മൻ ചാവൂ. എന്റെ നേപ്പാളി മാമി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ കുട്ടിയമ്മ? എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. Who are you? തും കോൻ ഹോ? നീ ആരാണ്? നിനക്ക് എന്തുവാണ്? What do you want? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അശോകനാണെന്ന്. കുട്ടിയമ്മയുടെ സ്വന്തം ഏട്ടത്തേടെ മകൻ, രാഘവമേനോന്റെ സുമതിയമ്മയുടെ മകൻ, തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ. അശോക എന്താ നിന്നെ എന്നടാ മോനെ അശോക? അശോകൻ കുട്ടിമാമ എന്നെ വിളിച്ചോ? അപ്പുക്കുട്ട നീ ഇവിടെ നേപ്പാളില്ല? അപ്പുക്കുട്ടനെ ആരാ? അപ്പുക്കുട്ട നീ വിളച്ചെടുക്കണ ഞാൻ ആരാണെന്നോ? താൻ പറഞ്ഞ സുമതി ഏട്ടന്റെ മകൻ അശോകനായി. അയ്യോ അല്ല കുട്ടിമാമ, ഇവൻ വസുമതി വല്യമ്മയുടെ മോനാ അപ്പുക്കുട്ടൻ. ഞാനാ അശോകൻ. എന്താ അശോക ഇത്? അത് പിന്നെ ഈ പാടുകളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിന്റെ അറ്റവും മൂലം അറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചീറ്റിയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേപ്പാളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേരെ കുട്ടിമാമ. ഇവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കള്ളം പറയാനും മാത്രമാ വാ തുറക്കുന്നത്. ഒരു 200 നേപ്പാളി മണീസ് കൊടുത്തു വിട്. ഞാൻ പോയി പല്ലി വെച്ചിട്ട് വരാം. നീ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് തേക്കാൻ പല്ലുണ്ടാവില്ല. കുട്ടിമാമ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവന്റെ സഞ്ചി റിവോൾവറാണ്. പോലീസിനെ ഇവൻ എന്നെ തട്ടിക്കളയും. ഇവൻ എന്നെ കൊല്ലും. തീവ്രവാദിയാണ്. இது பண்ணதால இவர் முறை பண்ணி டேமேஜ் பண்ணுது. മോള് ഇവനെ അറിയോ? ഇയാളാണ് ഇന്നലെ എന്റെ ഫ്ലാഷ് മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ, ഇവൻ കള്ള റാസ്കലാണ്. അമ്മാവ അങ്ങനല്ല അത്. അമ്മ അവൻ ഇനി ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട. ഞാൻ അവനെ കൈകാര്യം അറിയില്ല. ആർശിമുട്ടി അപ്പുക്കുട്ടനോട് കളിക്കരുത്. കളിച്ചാ കളി പഠിപ്പിക്കും. ഇറങ്ങി എന്റെ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ, ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിന്റെ മകനായ അങ്ങ് സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും രാജപദവിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാത്രി ഭാര്യയോട് പോലും പറയാതെ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയ ആളാണെന്ന് പണ്ട് എന്നെ സരസ്വതി ടീച്ചർ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് എന്റെ ഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു ജീവിതവും സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണും കൈവിട്ടുപോയ ഞാൻ അങ്ങേപോലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടോ എവിടെ? വേർ കിതർ? മലയുടെ മുകളിലോ? ഓ അവിടെ അല്ലേ? പിന്നെ നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോവാത്ത? നിന്റെ പേരിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറി കൂടിയോ? എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനൊത്തില്ല. അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നൊരു പാര എനിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ കയറി പറ്റി. ഇനി ആ കുരി കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ എയറിൽ കഴിയാം. എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? പിള്ളേർ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. നമുക്ക് തെരുവിലോട്ടിറങ്ങാം. നേപ്പാൾ കസ്റ്റമർ നീ ഇറങ്ങി വാ. മതി ഒരുങ്ങിയത്. വാ വാ. ഇപ്പഴാ നീ ശരിക്കും ഉണ്ണിക്കുട്ടനായ. കടത്തിണ്ണെ കിടന്നാലും നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം. ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. നിനക്ക് ഈ തൊപ്പി ചേരുന്നില്ല. നിന്റെ മുട്ടത്തലയാ നല്ലത്. കേരളത്തിൽ നിന്നൊരുത്തൻ വിമാനക്കൂലിയും കൊടുത്ത് നേപ്പാളിൽ വന്ന് ആൾമാരെടുത്തിടത്തിന്റെ കാര്യം എന്താ? മോഷ്ടിക്കാൻ. അല്ല എന്തിനാ? ചില കള്ളന്മാർക്ക് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് മോഷ്ടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടിമാമ. ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ. അവന് നിന്റെ അമ്മയുടെ ചായ തോന്നുന്നില്ലേ? എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ അമ്മ ചായ. പിന്നെ അവന് കുട്ടിമാമയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ. നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണടാ. എന്നാലും അവൻ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ മോനെ? ഗുഡ്.
ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും അനുഷ്ഠാന കലയുമായി സാമ്യം തോന്നി? ഞാനങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോലംതുള്ളലുമായി വിദൂരമായ സാമ്യം ഇത്. ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണോ ഇതും? മിക്ക നാടോടി കലകളും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. പക്ഷെ ഇത് അതിന്റെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വേർഷൻ. ഇത് ഇതിന്റെ തനിമയോടുകൂടി ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഈ നാടിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ഒറിജിനൽ ആർട്ട് ഫോംസ് മാത്രമല്ല, അസാധാരണമായ ഒത്തിരി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും. പുനർജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാചാരം. ഉദാഹരണത്തിന് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആചാര്യനായ ലാമ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനർജാത ശിശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് റിംപോച്ചയായി വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്നും അതിന്റെ തനിമയോടെ തുടരുന്നു. പുനർജാത ലാമയെ അവരങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും പ്രതീകമാണ് റിംപോച്ചെ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ആ കൊച്ചു സന്യാസിയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാറിനാല് വിശ്വാസമുണ്ടോ? എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അശ്വതി അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം കുട്ടിയുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണത്. ബൈ ദ വേ, ഇത് നന്മയുടെ ലോകമാണെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദവും മനുഷ്യക്കുരുതിയുമായി തിന്മയുടെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. ഐ ആം കളക്ടിംഗ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അശ്വതിയുടെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட். எப்படி அவங்க ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க தெரியல. கேரளா நேபாளே கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் சப்பமாக. இன்னும் நெருங்கியாச்சு. അടിച്ചോണ്ട് പോയാ ഇവനിത് എവിടെ പോയി? ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட்னு சொன்னாங்க. എനിക്ക് രാവിലെ ചായ വേണമെന്ന് ഉണ്ണിക്കുട്ടനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ? என்னடா அது? ஓ இன்னும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஃபேண்டசி ஸ்டார்டிங்ல பண்ணாங்க. ஆஹா, இன்னும் ஒரு பார்க்கல. That's my power message. இன்னும் ഓടിക്கிறாங்க. പിന്നെ പോയാ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ ബന്ധുവല്ലോ ആണ്. ഉണ്ണിക്കുട്ടാ காஸ்டியூம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது? காஸ்டியூம்ஸ் ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അശ്വതി? എന്നിട്ട് അവൻ കാവിലെ പൂരത്തിന് വെച്ചിരുന്ന കതിനയില് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു. എന്തിന്? എന്നോടുള്ള വാശി ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ? എന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അതിങ്ങനെ മഹാഭാരതം പോലെ കാണാനായിട്ട് കിടക്കുകയില്ലേ? நம்பாம சுத்தி நின்று മുഴുമിക്കാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ എവിടാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? പയ്യൻ പേര് சொல்லும்போது മത്സരം അവിടെ. ഓ അത് ശരി. ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് അശോകേട്ടൻ വരണമെന്നില്ല, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. വേണേ ഞാനും കൂടെ വരാം. വേണ്ട. ബൈ ബൈ. പടകാടി ചണ്ടി ചങ്കരി വർക്കലി മാർഗലി ഭഗവതി അടിയനിൽ അലിവോടി നിത്തിരി കണ്ണിയാണ്. എന്ത് നിർത്തി കളഞ്ഞത്? മുഴുവൻ പാടാത്തത് പറഞ്ഞു പാടിക്കാൻ നീ ആര്? സംഗീത സംവിധായകനോ? സംഗീത സംവിധായകനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയത്. അപ്പുകുട്ടന്റെ പേരിൽ തന്നെ കയറാനാ വന്നത്. ബെല്ലടിച്ചു. കുട്ടിമാമ കഥവ് തുറന്നപ്പോ ഒറ്റ ചോദ്യം, അശോകനല്ലേന്ന്. പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനല്ലേന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയി. പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ നീ എന്താ തിരുത്താത്ത? തിരുത്താൻ സമയം വേണ്ടേ? ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നിന്നെ പുകച്ച് പുറത്തിയടിക്കാൻ നോക്കൂ, ഞാൻ പേര് ഇരുത്താൻ നോക്കൂ. ദമയന്തിയുടെ മുമ്പിൽ നീ കുറച്ചാൾ ഷൈൻ ചെയ്തില്ലേ, ഇനി അശ്വതിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ. അതാണോ കാര്യം? അതാണ് കാര്യം. എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യും? എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യണം? എത്ര നാൾ ചെയ്യാം? എത്ര നാൾ വേണേലും. ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന കുരുതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണിത്. എന്തിനാണ് ഈ കുരുതി? നന്മയെ കീഴടക്കി തിന്മയ്ക്ക് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ. ഒരു പ്രത്യേക നാളിൽ കുരുതി നടത്തിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. ആരാണിവർ? പലരും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോക്ഷകൾ. വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കൂട്ടരാണിവർ. ബോക്ഷ തലവന് നഗരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആചാരം അയാൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളാക്കാൻ സദാ ദുർമന്ത്രവാദവുമായി കഴിയുകയാണവർ. ഇതാ കേട്ടു നോക്കൂ. லாங்குவேஜ் தான்டா.
അശ്വതി പേടിച്ചു പോയല്ലോ. ഞാൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങക്ക്? ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ അശ്വതിയെ ഒന്ന് കാണാൻ. ദേ, അന്യനാട്ടിൽ വളർന്ന പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ശകലം തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് അമ്മ ചെറിയ സൂചന തന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ പോലൊരു പാവം മനുഷ്യനെ കള്ളനാക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അശ്വതിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ നേപ്പാളിൽ വന്നത് നാട്ടിൽ വേറെ സുന്ദരികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചോളാമെന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അശ്വതി നേപ്പാളിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ കൂടി അയവറക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അശ്വതിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ അശോകനെന്ന്, ഇല്ലേ? വീട്ടിലുള്ള അശോകനും ഈ ചരിത്രം തന്നെ പറഞ്ഞാ പുറകെ നടക്കുന്നത്. പോട്ടെ. ரிப்பன் பார்க்குறான், பழுத்துட போகிறான். അശ്വതി, ഞാനല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ്. എടാ, നീ മലയാളം പഠിച്ചോ? അവളുടെ പേരാണ് അശ്വതി. അശ്വതി. ചോദ്യല്ല, പൂരാടം, കരിമ്പൂരാടം. കണ്ടില്ലേ അവളുടെ കുറുമ്പ്? അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവനാണ് പാര. പാറയല്ല, പാര, പാര. അവനെ പുറത്തെ അടിക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി? അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഈ കൊച്ചുമുട്ടത്തല പുണ്ണാക്കണ്ട. വഴിയുണ്ട്. കുട്ടിമാവാ, അല്ല വരെയാ ഇവിടെ കിടന്ന് മോഷണം കയ്യിലുള്ള കാര്യം വരുന്നതിന് മനസ്സിലായി നീ സുമതിയടുത്തയുടെ മകൻ തന്നെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്താ ഇത്ര സംശയം? എനിക്കതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. ഞാൻ സുമതിയടുത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മറുപടി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. അത് മതി. കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ അലാറം ടൈം പീസ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ അത് പോക്ക. പേന, AC, TV, മിക്സി, ഫ്രിഡ്ജ്, കാറ് എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റും. വേണേ കുട്ടിമാമയെ കൂടെ അവൻ അടിച്ചു മാറ്റും. കുട്ടിമാമ, ഭഗവാനെ, ഡോൾമായി ഒരു ചായ. ധ്യാൻ ദേക്കി കൊത്തിച്ച് കൈസക്ക. പൂലാൻ ദേവിയോ? ചായയല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, ചാരായം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. അല്ല, ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കേ. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. ഞാൻ കത്തി ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ്. രസ്യം മിക്സി. നിനക്ക് അടുക്കളയിൽ എന്താ കാര്യം? ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ ഈച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ കുട്ടിമാമ. ഡോൾമ അമ്മായി ഒന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മിക്സിയെ പിടിച്ചോണ്ട് നീ അമ്മായിയെ സഹായിക്കണം. എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും. അതെയോ? നിന്റെ മേൽ എന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡോൾമ, അടുക്കളയിലുള്ള സ്പൂണിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കും. അതൊക്കെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കുണോന്ന് വെച്ച എന്താ കുട്ടിമാമ? എന്താ എന്ത് പറ്റി? നീ എവിടെ ഓടിയാലും നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കും. ഇപ്പൊ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ വിഷമം മാറിയോ? ഇനി അശോകേട്ടനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടി എന്താ? അശ്വതി. അശ്വതിയോ? അശ്വതി ചേച്ചി പറയാടാ. അശ്വതി ചേച്ചി, അശ്വതി ചേച്ചി. ഗോട്ടയമംഗലിനെ പറ്റി അശ്വതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈവിൾ സ്പിരിറ്റുകളുടെ ഉത്സവമാണ് ഗോട്ടയമംഗൽ. അത് ഇന്നാണ്. യെസ്, കാർത്തിക മാസത്തിലെ 2ാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച. ക്ഷുദ്രശക്തികൾ കാത്തിരുന്ന ദിവസമാണിത്. ഇന്ന് ദുർമന്ത്രവാദികൾ ശക്തി ആർജിക്കാനായി आज तिमीले पनि त्यो सक्यो भने तिमीले रिम्बोछेलाई हातमा लिन सक्छौ. നമ്മുടെ പാരയില്ലേ, അവനിട്ടൊരു പാര പണിയാൻ പോവാ. ഇതുവാ സുഖവാ ബ്ലൂ സ്പിരിറ്റ്. ബ്ലൂ സ്പിരിറ്റ് ഏരിയ ബ്ലൂ സ്പിരിറ്റ്. ആംഗോ ബ്ലൂ സ്പിരിറ്റ് വന്നു.
சுத்திச்சா കാഞ്ഞു പോയവൻ മനസ്സിലായല്ലോ തൈപ്പറമ്പിലെ അശോകൻ. ഒരാഴ്ച കഴിയാൻ ഇനി 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇതുപോലെ കെട്ടി പെട്ടിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടി നാട്ടിലോട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും. തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണ് പറയുന്നത്. ചെക്ക്. അശ്വതി உங்களுக்கு அது தெரியுமா நான் எங்க நடக்குதுன்னு? அதான் அவங்க பேசியிருந்தாங்க. நெகட்டிவ் சார் பேசியிருந்தாரு. ஸ்பாட்டு கூட்டு வந்துட்டாங்கடா பையனை. அவனே ஜாலியாக செட் பண்றாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு தானே ஈஸி. இடம் பார்த்து எங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க நீங்க? ஆட கசாப் கடைக்கு வந்துருக்கீங்க. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ ഇവിടെ നിന്നോ, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് പോളില്ല. എന്താ ഇവിടെ എന്തോന്നാണ്? ஐயோ போடுங்க, இன்னும் 2 விடுங்க. வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? போட்டோ எடுக்க எத்தாவே இல்லையாடா? நீ எப்படியும் பிடிக்க மாட்டானுங்க. ஊர் ஃபுல்லா நான் சின்ன பையனே பிடிக்க முடியல. இது எப்படி? டேய் ஐயோ, பையன் வேற காரண்ட இருக்கானே. போட்டான பாட்டு வரும் தெரியுமா இல்லை உங்களுக்கு? இந்த பிஜிஎம் நீ தமிழ் காட்டு கேட்டுக்கிற பாரு. നീ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ? ചുഴലിയാണോ? ചുഴലിയല്ല കുട്ടിമാമ, എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അശ്വൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. നുണ പറയരുത്. എന്റെ മുറപ്പെണ്ണെ പറ്റി ഞാൻ നുണ പറയുമോ? ആ സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോ മുറിയിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്ക്. വന്നാട്ടെ ആ. தெரியுதா பாட்டு? കിവി സ്വപ്നം. സോ സ്വപ്നം അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. பையன் நல்லா வச்சுக்கோ. दिया तो बल्ले गट्टा रिम्बो चलाई बचाओ न पूजा पनी काम लगे. मेरो मान्छे सलाई या ल्यामा छ कहिले ரைட்ரா நாங்க வரோம். கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் வருவானுங்க. துப்பாக்கிற சீன்லாம் வந்து I got a gun. I'm in theater. பாத்துடா பொழுதுடா. அவனுங்க அதோட பயங்கரமான ஐடியால வந்துறான் போறா. அவனுங்க வேற மெட்டல் அதான் அவனுங்க ஷார்ப். There is some sort of electrical disturbance in the stands. Metal bender cups are dropping like bumbleflies. There appear to be masked members of the audience wielding strange devices on their hands. One of them is in the booth with me right now, folks. match tension Wait, please don't do this. I'll give you the championship pot. I'll give you everything. Just please don't take my bending. எத்ரானா என்னடா இவனுங்க சம பவர்ஃபுல்லா வராங்க. பைஃப்ரோ என்னதான் பண்ணுச்சு? The revolution has begun.
வெளில இருந்தவங்க எப்பறம் அவங்க அவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் கிடைக்குது? நான் பைஃபாங் I'm going after Rahman. Be careful. நான் பண்ணிட்டா பெண்டிங் அவ்வளோதான். ஓ ஏர் பெண்டிங் இல்ல நான் அவங்கள எடுத்துறாங்களா? பைஃபாங்கா? இறக்கி விடுறாங்களா இல்லை மேலே போடுறாங்க? புடி 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 சாவுங்கடா. கத்துக்கோ, அவங்க கீழே இருந்து சண்டை போடுறா. மெட்டல் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல அவ செம ட்ரைனிங் டாஃப் அதுதான் பிறந்ததுலேருந்தே ட்ரெயின் பண்ணிருக்கு. இல்லை வா சாவஸ்டலா போடணும். இதுதான் சீஃபா? நான் எப்படி இவங்க தான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. എനിക്ക് പറുദീസയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്ന പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വെറും കൈയോടെ മടക്കി അയക്കരുത്. ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം അയാൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ അച്ഛനോട് പറയണം. നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കുമോ? നീ അക്കോഷേട്ടൻ്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനല്ലേ? നീ സമാധാനപ്പെട്ട്, നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതാം. നീ എന്താ ഈ കത്തി വേഷത്തില്? ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഒരു വേഷമേ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. താമസിയാതെ പല വേഷങ്ങളും നിനക്ക് കാണാം. എന്നാ നീ ദിവസം ഓരോന്ന് ഇട്ടോണ്ട് വാ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കിടാം. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്താ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടൻ. എടാ നീ കത്തി ഒളിപ്പിക്കണ്ട. നേപ്പാളി ഭാഷയിൽ അമ്പട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നാ. എന്താ അശോകൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? എന്നെ മോശക്കാരനാക്കി നാട് കടത്താനുള്ള നിന്റെ മോഹം ചീറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാം. നീ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയും കൂടെ കേട്ടോ. 24 മണിക്കൂറിനകം വിത്തിൻ 24 hours കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ഈ കുറ്റിയും പറിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ഗൂർഖകളുടെ അടികൊണ്ട് ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നീ പരാലിസിസ് പിടിച്ചു കിടക്കും. മൂട്ടി അപ്പുക്കുട്ടനാണ് പറയുന്നത്. വിട്, അരഞ്ഞണത്തിന്ന് വിട്. അമ്പട്ടൻ പാരാ. கிட்ட வரைக்கும் வரானுங்க, புடி பண்ணிடுறாங்க. கடைசியை பார்க்குறாங்க. ஃபைட்டு தான். ഉണ്ണിക്കുട്ടാ, അപ്പുക്കുട്ടൻ അത് കാര്യമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്. இல்லை ஆரம்பத்துலேருந்து தொத்தினுக்கிறானு பாருங்க. അയ്യേ, അവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു. இவர் நினைச்சுக்கிறாரா அந்த மாதிரி? புதுசா கார்ட்டூன் எடுத்துக்காரு. ஷாலின் மாங்க்.
ഘടകം ഒഴിവ്, ഘടകത്തിലൊഴിവ്. പിന്നെ അശോകനും அங்கேயும் போன லிங்கம் எங்கேயும் ஜாக்கி சான் மடிக்கிறான். ஆமா நாங்க போடுறா பிள்ளையாரு. என்ன வெயிட் பண்ணுகிறானா சண்டைக்கு. ഉദരം, ഘടകം ഒഴിവ്, ഘടകത്തിലൊഴിവ്. പിന്നെ ശവനും. അവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. சின்ன பையனை கொல்றதுக்கு என்னென்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிடுறான். கையில கச்சவனை விட்டு நான்காக வெயிட் பண்ணுங்க. சரி பண்றோம். ஹீலிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ரொம்ப ஆசீர்வாதம். Rimborche Kancha! ना जाओ, खतरा अच्छा मत खा, आपको बटन खोज. யோ காதல் காதலாண்டே அது டிஃபால்ட்டா அது வேர்ல்ட் வைடு ஜாப்பனீஸ் இதுல அது ப்ரொஃபஷனல் ஹையர் பண்றாங்க இப்போ. எலைட் ஸ்குவாட் டிவைஸ் ஸ்குவாட் இல்ல அவன் வந்து யுவான் மாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க. അവന്മാർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? ആർക്ക്? നിന്റെ ഗൂർഖാളിയന്മാർക്ക്. കുട്ടിമാമനും ഡോൾമ അമ്മായിയുടെ അനിയത്തി ഉക്രയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോക്കറക്കി പോയിരിക്കുക. ആണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി പോക്കരത്തിനെ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. നീ ആണല്ലെന്നറിയാം, അതാണല്ലോ അവന്മാരെ അയച്ച്. അവന്മാരോ? ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ നിന്റെ പിരി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കും. നീ കിളക്കും. എടാ നായ നടുകളിലും ചെന്നാലും നക്കിയേ കുടിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണല്ലോ കമ്പനി. ഇവൻ എവിടുന്നോ അടി കിട്ടിക്കാണ്. കിട്ടിയ ചാൻസ് കളയണ്ട. അടി ശരിക്കും കിട്ടിയല്ലേ? അവന്മാരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കേ, അവര് പറയും. വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് ഈ അപ്പൂക്കുട്ടൻ. അല്ല അശോകൻ എന്ന് ഇപ്പം ഗൂർഖ കത്തിക്ക് വില വളരെ കുറവാണ്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് സലാഡിന് കൊത്തിയരിയുന്ന പോലെ നിന്നെ ആരും തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണ് ഈ പറയുന്നത്. அசாசின் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நான் தான் அந்த கேரக்டர் அந்த கம்பஷன் மேன் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க. ஒரு 3 காஸ்டியூம் தான் வச்சிருக்காரு போலடா. போன இதில் போட்டது. மாற்றி மாற்றி போடுறாரு. ஃபோட்டோஸில் பார்ப்பாங்கல்ல. ஓய்யோ I'm proud of you. How did you manage? ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല, സഹായത്തിന് കൂടെ ആരോ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ബോക്സിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഈ മാലയാണ് അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളം. സിമ്പിൾ ഓഫ് ഈവിൾ അല്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് ദെൻ നോ പുനർജാത ലാമയുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന മാലയും ബോക്സിയുടെ മാലയും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതാണ് கனெக்டிங் இது பார்ப்பாங்கன்னு தெரியலையே. பிரிண்ட் போட்டா தான் தெரியும். ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருங்க. இப்போ ஃபோட்டோ பூச்சி வச்சிருக்காங்கல்ல, அதான் பிரிண்ட் போட்டு தான் தெரியும்.
Oh my god. எஸ்கேப்பா பார்க்கலல்ல கரெக்டா பார்க்குற டைம் சவுண்டு I love you. ஓடுறா சாங் I love you. அது அவுட் சைடில் ஒரு பாட்டு கூட வரல சார் அந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் தான் வந்துச்சு ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோ சாங் கேட்ட மாதிரி இருக்குது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குது அந்த அரபிக் ஆமாண்டா பீட்ரா அந்த அதே பீட்டு மாதிரி தான் സ്വപ്നം സ്വപ്നം അവള് മാത്രമല്ല നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു നീ കിടന്നുറങ്ങ് ബാക്കിയോടെ ഞാൻ കാട്ട് പിന്നെ അശ്വതി എന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ല ശരി ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല ബുദ്ധന്റെ റിസർച്ച് നടക്കട്ടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അപ്പുകുട്ടേട്ടാ എന്താ അശ്വതി ഞാൻ അപ്പുകുട്ടേട്ടാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അശോകേട്ടൻ എന്തിനാ വിളി കേട്ടത് എന്റെ ഓമന പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അശ്വതി എന്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വിളി കേൾക്കും എന്നാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അപ്പുകുട്ടേട്ടാന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ല സ്വീറ്റ് അപ്പുന്നായാലോ അശ്വതി ഇഷ്ടം പോടാ ഇത് അവന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു അശ്വതിയെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവൻ അശ്വതി കരുതിയിരുന്നോണം എന്തിനാ എന്തിനെന്ന് കുട്ടിമാമ അശ്വതി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോക്കറയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ശ്രീബുദ്ധന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അശ്വതിയോടൊത്ത് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് ത്യാഗമൊന്നും വേണ്ട നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയും അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് പോക്കറയ്ക്ക് പോയെന്നാണല്ലോ അപ്പുക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പുട്ടിനോട് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ സുമതി അമ്മായിക്ക് കത്തിട്ടിട്ട് മറുപടി കാണാതായപ്പോ ഡാഡിക്ക് ടെൻഷനായി അതാ പെട്ടെന്ന് പോയത് കുട്ടിമാമ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലല്ല യഥാർത്ഥ അശോകൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം പോയതാണോ അതോ കല്യാണക്കാരിയും സംസാരിക്കും എന്റെ അശോകനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഡാഡിക്ക് ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ കുട്ടിമാമയല്ലേ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് അമ്മാവൻ തന്നെ വന്ന് വിളിക്കട്ടെ അപ്പോ നാളെ തിരികെ വെച്ചു അവിടെ പോവാ നീ കണ്ടുപിടിമാ പോടാ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ തമാശ പറയാനാണോ അശ്വതി രാവിലെ എന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയത് ഇത് തമാശയല്ല അശോകേട്ടാ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്നതല്ല ഈ മാല അശ്വതി പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ മാലയിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കില്ലേ ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അശോകേട്ടന് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പച്ച പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട് പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചോ അത് ഏതാണ്ടൊരു വല്ലാത്ത പേരാ ഏതാണ്ടൊരു പോച്ച എന്നോ റിംപോച്ച എന്നല്ലേ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാ മൈ ഗോഡ് ആ കുട്ടി ഹുംല പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഏതോ മൊണാസ്ട്രിയിലെ ലാമയാവണം ലാമ എന്ന് വെച്ചാ വീട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചോ വീട് ചോദിച്ചപ്പം ദൂരെ ഏതോ ഒരു മലയിലേക്കാണ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ചിലപ്പോ നിന്ന് നിപ്പി അവനെ കാണില്ല ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് അവനിപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് நல்லா இருக்கு பேரு ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ இவர் வந்து மலையாள பேர் கூப்பிடுறாரு அவன் வந்து நேபாளி
பார்த்தா அப்படியே இருந்துச்சு. வந்தாலே பிஜிஎம் போட்டுறாங்க. போதும் போதும். இப்போ நம்புவார்னு நினைக்கிறேன். அவனுக்கு ஒரு சின்ன பையன் கிளைமேக்ஸ் வந்துச்சாண்ணா அவர் ஏதோ கனெக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிளைமேக்ஸில். குழந்தைய காப்பாற்றிக்க காம்படிஷன் எடுத்து இந்த காம்படிஷன் நான் ஜெயிச்சு അശ്വതിക്ക് കാട്ടിൽ എന്താ കാര്യം? അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട് കയറത്തില്ലല്ലോ. കൂടെ അവനും കാണും. അമൃഗം കാട്ടി വെച്ച് മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാനാണ്. നടക്കില്ല നടക്കില്ല നടത്തൂല. அப்போ இந்த இது அப்புறம்லாம் செம்ம இதில் லைனாக மோகன்லால் மூவிஸு லைனாக ஹிட்டு பண்ணுது. அந்த தேவதூதனு அது 2000 அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய படம். இந்த படம் கூட எப்போ தான் இருந்துச்சு? மணிச்சித்திரத்தாழ். மணிச்சித்திரத்தாழ் பீக் ஸ்டேட் கொடுக்கலாம். பெரிய மிச்சம் குழந்தை மேலே கையை வச்ச அது இது பண்ணலையா? 1 2 3 4 இன்ஜஸ்ட் 4 அடி வாங்கிட்டு தான் அவ்வளோதான். இதெல்லாம் படம் வந்த பிறகு கேரளாவில் எத்தனை பேர் ஸ்கூல் பஸ் இது ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் ஹாலிவுட்ல பிராட் பீட் வர்சஸ் ப்ரூஸ் லீ ஃபைட் வந்துருமா? அவர் ரொம்ப பண்ண தூக்கி கார்ல ஏத்தி கடிப்பான். ஐயோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி, நீயே கூட்டின்னு வந்துட்டேன். Good. Here you go. Shit. சீக்கிரம் அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட சொல்லுவாரு. ஏய்ப்பா அவங்க போனாதான் அவங்களால தான் குணப்படுத்த முடியுமே. யாரால? அவங்க கூட்டி உங்களோட ஆளுங்க இருப்பாங்களே. அதோட ரிவர்ஸ்ல போகுது பொழுது. இது சோலார் எக்லிப்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு. மாட்டிக்கினா போகுதுறாங்க. பாபா பாபா ஒருத்தரோட பையன் செத்து போனார்ல. அடடே ட்ரெயின் பண்ணுவார் அது. তুমি থাকো আমি দেখবো. மெட்டல் அடியில 2 பேர் பூச்சி கட்டுலாம் போட்ட அப்புறம் ஒரு கும்பு மாஸ்டர் ஆயிடுவாரு. இல்லடா அந்த மருந்து ஸ்டார்டிங்ல குணப்படுத்துறாங்க. அவங்க கிட்ட அவங்க மாங்ஸ் அவங்க தான் இது பண்ணாங்க. அவங்க கிட்ட தான் இருந்தது. அவளை ஒரு கூட்டு போறா. செயினை பார்த்துட்டு இந்த வாரியர்ஸ் தேவதூதன் ராமு எப்பா காமெடி பண்றோன்னு வாங்க என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கணும். அவ்வளோதான். என்னடா நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறோம். ஒன்று ஒயர் ட்ரோலிங்ன்றாங்க. நல்லா இருக்குடா. சரி வேர்க்கல்லையா நமக்கு கொஸ்டின் வந்துல நம்ம இதுவும் கோரவா தானே பார்த்தோம். இல்லை நம்மளை ஆன்டிசிபேட் பண்ணுது என்னவா இருக்கும். ஏன்னா இன்னும் 50 நிமிஷத்துக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. இல்லை இது கரெக்டான இடத்துக்கு தான் வந்தது. மெசேஜ் எக்லிப்ஸ் வர போகுது. ஒன்னா நச்சோ ஆமாடா அவர் தான் பார்த்துட்டாங்க 2 பேரும் சரி. എന്റെ കണ്ണ് ഞാൻ എവിടെയാണ്? ഞാനെവിടെയാണ്? கண்ணு தெரியலடா. கண்ணு தெரியல. ஆரம்பிக்கல ட்ரீட்மெண்ட். கண்ணு தெரியல யாரு இருக்காங்கன்னு தெரியல. பாவம் நான் இந்த மாதிரி பார்த்தல கண்ணு தெரிய போயிடுறா.
குருவில் இதே மாதிரி இனிமேல் தான் ட்ரீட்மெண்ட் போடுது. இல்லை யார் பக்கத்தில் இருக்காதுன்னு தெரியாது, பேசுறது புரியாது. ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ കാടാണല്ലോ, പുല്ലുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കും. ആഹാ தலையில தொங்குது. ஜப்பான் வேற. അയ്യോ 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 എല്ലാവരും കൂടി പിച്ച് ചെയ്ത് തന്നല്ലേ. காப்பாத்திட்டாங்க. அப்புறம் கண்ணு தெரியல அவருக்கு. ஓகே ஓகே கண்ணு மூடி யோசிச்சு പേടിക്കണ്ട. എല്ലാത്തിലും ഒരു മലയാളി இருக்காவா? നിങ്ങൾ താങ്കളോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ സന്യാസിമൂടെ നിയോഗിച്ച ആളാണ്. ഞാനോ? അതെ, സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ രാശി നോക്കി പ്രവചിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. രോഹിണി നക്ഷത്രജാതനായ ഒരാൾ മലകൾക്കപ്പുറത്തു നിന്ന് എത്തുമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും പൂജയിലും മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ സന്യാസിമാർ. ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു നിയോഗമുണ്ട്. ക്ഷുദ്രശക്തികളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും റിംപോച്ചയെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാവും നിങ്ങളുടെ നിയോഗം. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാവും. കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് ശബ്ദമാണ് വഴികാട്ടി, ശ്രവണശക്തിയാണ് അവന്റെ ആയുധം. இந்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் அவங்க புரியணும்னா நீங்க கோரப்பா அவதார்ப்பாங்க. അന്ധതയെ അതിജീവിക്കാൻ ബാവ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കും. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ? ഇല്ല, സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പ് അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഓ, കണ്ണു തരാമ ട്രെയിനിങ്ങാ? सुनो आवाज, आवाज सुनो, सुनो. हाँ काटो. சாக்காஸ் மாஸ்டர் அங்கிள் ஐரோவும் ஜூக்கும் தாத்தா தள்ள வச்சு அந்த மாதிரி God is the extension of your ஆவாஸ். அவர் பயந்து நின்று வேற சொல்லி Putoi, Aswandra, Aswati Tulaita Hononna, Uslaita Hanabone, Ketlier Bakcha. Tata Talla DMK. Lakshapura Hun Sagdaina, Butches. Airbender vegetarian. मृत्यु, जीवन, मुक्ति. Stance लगा करता है. Sahasra, Sahasra, Agya, Agya. Monks energy store பண்ணனும் meditation. தம்மா நான் crush-ஆ
துண்டு ஒரு வாட்டி தான் விழும். അയ്യോ പരീക്ഷിക്കല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് വേണേലും പഠിച്ചു. அங்க போயிட்டு மேல போய் மூச்சு விட சொல்லுவாரு இந்த ஜாங் அதே ஸ்டான்ஸ்ரா தான் எல்லாம் மாக்குது. யார் மூச்சு ரொம்ப நாள் பிடிச்சிக்கிறாங்க. சவுண்ட்ரா, மூச்சு சவுண்டு முதற்கொண்டு வேற லெவல் ட்ரைனர் ஆகிறார் போகுது. அங்கிள் ஐரா வச்சேன் டென்ஷன் பார்த்து கற்றுக்கணும். நல்ல வேலை கீழே பொரியல வந்து விடாம இருந்தது. இதுக்கப்புறம் கண்ணு வர வைப்பாங்க. सूर्य ग्रहण भंडा पहले रिम्बोचे को बलि चढ़ाई दिनों पर त्यों भंडा आगी तिमलाई तांत्रिक बलिना पच्छा अबे नगरनोस रिम्बोचलाई तुरंत बचावनोस எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டாரு. தமிழுக்கு கேட்ச். बाबू जाओ विजय करेगा. बाबा मो गयरे आउछु. जाओ विजय करेगा. என்னமா மியூசிக் ஐட்டம் சாங் தேவை தானே. எஸ் இட்ஸ் நாட் ஐட்டம் சாங். ஐட்டம் சாங் தானே இது. ஒத்துக்க மாட்டாங்க கேட்டால். ஏடா அசால்ட்டா உள்ள வந்துட்டாங்க. ரெண்டு பேரோட டிஃபென்ஸுமே வீக்காக தான் இருக்கு. இதுதான் ஜூம் அவுட் பண்ணுறோமா ஃப்ரேமை பாருச்சு. சமுராய் ஷினோபி இறங்கிட்டாரா. கண்ணு தெரிஞ்ச 3 பேர் செத்து போயிட்டானுங்க. ட்ரைனிங் மாஸ்டர் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி. அவன் போவோம் எதுக்கு ஊத்திட்டே இருப்பாங்க. இவங்க வர கீழே பாடுனுங்கிறாங்களே. சந்தோஷம் வேற லெவல் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபோட்டோ தவிர நல்லா இருக்கும். அவரு பாட்டுக்கு சுத்தி போட்டு விஷம் கொடுக்குறாங்க. அந்த த்ரெட்ஸில் ஏதோ பவர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. नजीक ना जादू का दाको जा. அவங்களுக்கு அந்த மொழி தெரியும்ல, அவங்க கூட பழகுங்க. ட்ரெயினர் உன்னிக்குட்டா அக்கசட்டோ நீ ஜம்ப் பண்ண போறாங்க. உன்னிக்குட்டா உன்னிக்குட்டா அதுதான் போனது தெரியல. ஒன்றாவது எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. கிரிப்பிங்க
யாரு கண்ணு தெரியலனே தெரியலடா. அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கு. பசங்க ஒழிஞ்சிக்கிறது மாதிரி நினச்சேன் இது யூத்னா இது சும்மாவே எடுத்து வந்தாருன்னு. எடுத்து கொண்டாரா இன்னும் வில்லனோட கான்ஃபரன்டேஷன் இது. இவன் அந்த இடத்துல குத்துறது இவ்வளோ தான் நினச்சேன் நான். லெவல் பை லெவலாக தான் போகும். அப்போதான் உறுப்புக்கான ரிவெஞ்ச் டைம். கை பிடிச்சிட்டு கை முன்னாடி வச்சிருந்தார்ல வரதுக்கு முன்னாடியே. நல்ல ஐடியா. அந்த விக்ரம் படம் தாண்டவம் என்ன பண்ணாம ஓ நைஸ். வேற லெவல் பா. முண்டு வராங்க பாரு எல்லாத்தையும். செத்துற போறானா பையன். சீஸ் வித் சென்ஸ். கால்லே வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது. மூச்சு விட்டு வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது. ஒளிஞ்சிருக்கல எனக்கு கண்ணு தெரியாத போது சவுண்ட் வராம தாத்தா எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு. தாண்டி தாண்டி போனியே அந்த பயம் அடிக்கிறா. அவனோட இவன் தான்டா அசாசின் தான் நான் பயந்து இப்போ அவன் கற்று சொல்லுற சீப் பிளாக் போட்டாச்சு. கெசிலா 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 बाजे कौन? बाजे कौन? बाजे? 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 அதான் நிம்மச்சி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இது பண்ணேன். டெஸ்டினி சீக்கிரம் அவர் கண்ணை கொடுக்க இப்போ தியானம் பண்ணேரு எக்லிப்ஸ் रिम्पोचे का राज्याभिषेक पुणे हाल में पुनः होगा उसने मार உன்னால் தாண்டி எல்லாம் நான் அப்போவே அவனை இதுக்கு மேலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு தேவையில்ல. ரைட்ரா
ഉണ്ണിക്കുട്ടോ அக்கா போட்டோ நீங்க யாரு? ബാബാ மாஸ்டர் அவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கிறான். இப்படி வந்து நெருப்பி சாப்பிட்றாங்களா? இல்லை இந்த வாட்டி இவர் ஓ. இருக்காருல்ல. Katana. Shinobi is a samurai. என்னடா தலை சுத்துது? ஸ்பாட் ஸ்டான்ஸை மாற்றணும். அப்போ இருக்க டெக்னாலஜி வச்சு எடுவே பண்ணிடுவாங்க. ஃபோட்டோவை கட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஃபோட்டோ ஸ்டில் ஃப்ரேம் கட் பண்ணிடுவாங்க. நல்ல ஐடியா பண்ணுறாங்க. ஐயோ ஜெகதி என்ன ஆனான்னு தெரியல. ஆக்கோ சுகரா? ம் Shinobi execution. ஐயோ ஊர்வசி எதுடா வந்தாங்க? சும்மா தான் போகுது. எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்தியா நடி லூசிஃபர் ஆரிஜின்ஸ். பிருத்திவிராஜ் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணிருக்கேன். சிரஞ்சீவியால கால் தூக்க முடியல தெரியுமா? ஆமாம், சேர்ல உட்கார வச்சு சேர்ல உட்கார வச்சு இது பண்ணுவாரு. யார சமுத்திரம் தெரிந்து அப்படியா? இந்த பில்லார தொடுவோம். ஐயோ மறுபடியுமா? அவனே போடுங்க. கரும்பு ஓடிக்கிற மாதிரி அந்த கான்ஃபிடென்ட் போட வந்து செக்யூரில் பையனை சோழா எக்லிப்ஸா திராவிடம் வாழ்க. அந்த நைட்டாண்டா அவதார் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறான் நான் இப்போ. அக்கா சட்டோ? ம் ம் சாப்பிட்டா? സ്വപ്നം ம் ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன். അശ്വതി I totally forgot about you. சாப்பிட்டா? பார்த்தேன் மியூசிக். என்னடா ஓப்பன் எண்டிங்கா? ബാബാ பார்ட் 2 போகிறாங்கடா. பார்ட் 2 நம்ம போயிடலாம். பார்ட் 2 அவதார்லாம் மிக்ஸ். என்ன அந்த பையனுக்கு தோணுச்சா?
Kia Rinpoche. இன்னும் வரல. ஜெகதிடா ஓகேயா நாங்களே கண்டுபிடிச்சோம். போடா. மாட்டிக்கிறேன் வீடியோ. பாரா. அம்பட்டன். ஓகே ஓகே வண்டர்ஃபுல் மூவி. யோதா சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல ஜாலியா போச்சு. அட்வென்ச்சரஸாக இருந்துச்சு படம். ஃபேண்டசி அட்வென்ச்சர் எல்லாம் கலந்து நாங்கள் நிறைய ரெஃபரன்ஸை சொல்லியிருப்போம். ஆமாம். ஆனால் நீங்கள் அவதார் தான் உங்களுக்கு புரியும். லாஸ்ட் எதுவும் நாங்கள் கலாய்க்கிறதுக்காகலாம் சொல்ல. இல்ல கரெக்டாக இருந்தது. கரெக்டாக இருந்துச்சு மேட்ச். ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஆரிஜின்ஸ் வந்து இந்த சைனீஸு அந்த ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான விஷயங்கள் தான். ஸோ எல்லாமே எல்லாமே அலைனாய் வந்துச்சு. அவதார் பார்க்குறவங்க புரியும் என்ன சொல்றேன். நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்டோரி வைஸ் வந்து கேரளால ஆரம்பிச்சு நேபாள் வரைக்கும், இந்தியாவோட தென்கோடியில் ஆரம்பிச்சு டாப் ஹிமாலயாஸ் வரைக்கும் நல்லா இருந்தது. எடுத்துட்டு போனது கன்வின்சிங்காக எடுத்துட்டு போனாங்க. சும்மா ஒரு ரீசனே இல்லாம எடுத்துட்டு போகாம இவர் அங்கேருந்து இங்க செட்டப் பண்ற அப்படி நீ மாமா வீட்டுல போயிட்டு இருக்கோம்னா எல்லாம் அந்த ஜோசியக்காரெல்லாம் வருது. அவர் தான் அங்கே இதுவே கொளுத்தி போட்டு அவர் ஆரம்பிச்சு அவர் சொன்னதால தான் அவர் போயிருக்காரு. அது நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி வந்து கிளைமேக்ஸ் டைம்ல வந்து ட்ரைனிங் சீன் வைக்கிறதுக்கு என்னடா இப்போ இருக்கிறீங்க ஸ்லோ ஆயிடண்டா மூவி அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஆனா அப்படி ஆகல. கடைசி 1 hour போனது அப்படி ஆகல. கரெக்டா சூப்பரா போச்சு. டக்குன்னு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. அதுவும் ஒரு எக்ஸசைஸும் வந்து வேஸ்டா போற மாதிரி இல்லை. ஃபைட்ல யூஸ் பண்ணா எல்லாமே வந்து ஒரு ரீசனுக்காக கரெக்டாக. ஏன்னா அதுவும் இல்லாமல் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் பாரு அந்த இவரை, அந்த அசாசினை நம்ம மறந்துட்டோம். ஆனால் கரெக்டாக எண்டிங் முடிச்சாங்க. ஆண்டி ஜான்சன் கூட ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க, டாப் கூட ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. எது சொல்ற அந்த கூட பூமி குரு இருப்பான் அந்த இதுவா? டாப் வந்து நீ உன்னோட ஸ்டான்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், போயிட்டு பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது மேல ஏத்தி விட்டுறோம், பீக் மேல ஏத்தி. டாப் ஏத்தி விடாது. ஜாங் ஒரு ஃபயர் பண்டிங் மாஸ்டர் இருப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் சீசன். ஆமா 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 அந்த இலை ஒன்னு. ஆமா இலை. பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணு. அதே மாதிரி அவர் பண்ணிருந்தாரு அங்க மேல. இது 1992 செம்ம ஃபேண்டசி கன்வின்சிங் நல்லா சூப்பரா இருந்துச்சு. டைம்ல இது தியேட்டர்ல பாக்கும்போது தான் இப்போ என்ன அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த டிக்கெட் புக் பண்றா போலாம். நைஸ், நல்லா எடுத்துருக்காங்க. ஒண்ணே ஒன்று மட்டும் தான் செட் ஆகல எனக்கு. வெள்ளிக்கிழமை ஒரு படம் வந்துருக்கும், அதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்துக்கோ. எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கு. நாங்கள் இது கூட நைட்டு எத்தனை மணிக்கு பார்க்குறோம், அவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்கு. நல்லா இருந்தது படம். எனக்கு பிடிச்சிருந்த அப்பாடா. நம்ம வந்து சேஃப் கரெக்டான ஒரு நீச்சை வந்து பிடிச்சிருக்கோம், பாதை பிடிச்சிருக்கோம். அது வந்து நல்லா இருந்தது படம். அதுவும் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து எல்லாமே கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அந்த ஃபீமேல் ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்து அது ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி அது. அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து வில்லன் சொல்லலாம், வில்லனை போயிட்டு அடிச்சுட்டு வரணும், பட் வில்லனை நீ போக கூடாது, வெளியே போனா சிட்டிக்குள்ள போனா தப்பாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் அங்கேயே வச்சு பார்த்துருந்தது. அவர் அங்க வந்து இது பண்ணது, ட்ரைனிங் பண்ணது, எல்லாமே கன்வின்சிங்கா இருந்தது. ஏதோ வந்து சும்மா பண்ணணும் இல்லாம இந்த நம்மளாம் கேட்போம் என்னடா அப்படின்னு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டான், அடுத்த வாட்டியும் போயிட்டு தூக்கிட்டு வந்து எதுக்கு எல்லாரையும் அமைச்சுன்னு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும். ஆனால் அது கரெக்டா நீ போகக்கூடாது, போனா வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் முன்னாடி போனா தப்பாயிடும். பையனோட அந்த நோக்க வரணுமோ வந்து அங்கங்க கரெக்டான இடத்துல யூஸ் பண்ணிடுது. அந்த டீ கிளாஸ், அப்புறம் அந்த ஸ்குவாட், இது அந்த ரிப்பன் அஸ்வதி முன்னி தான், முன்னி மாதிரியே பஜ்ரங்கி பஜன். ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் எனக்கு படத்தில் ஆட இருந்துச்சு. சொன்னா எனக்கு டென்ஷன் ஆவாங்க. ட்ரைனிங் பீரியட்ல கூட 2 சீன் வந்தது, அதான் தேவையில்லை அந்த சீன். சொல்லப்போனா ஒரே ஒரு ரீசன் தான், இங்க இருந்தா வந்து கொலை நடந்துருங்கிற ஒரு ரீசன், அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆச்சு அந்த ஒரு கேரக்டர்.
அதுக்கப்புறம் வைக்க வேண்டியது அதுவும் வந்து அந்த பொண்ணு வீட்டில் வந்து நுழைய முடியாமல் இருக்கு. இருக்கு. இவர் வந்து வெளியே தங்கணும், அந்த பையன் கூட தங்கணும். இந்த 2 ரீசன். இது வந்து வேற என்ன வச்சிடலாம், ஆனால் படம் ஃபுல்லாக ஒரு கேரக்டர் வச்சு சிம்பிளா அந்த மாமா நீ யாரோ கோமா நீ எங்க இருந்தா வந்து என் மாமா பையன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை. இந்த 2 ரீசனுக்கு ஏதாவது வேற எதுனா அந்த அட்ல இங்கே கூட பரவாயில்ல. மாமா வீட்டில் இருக்கிறது வந்து நீ இப்போதான் வந்து இந்த ஊரில் திருடலாம் போய் நீ யாரா வீட்டுக்கு சேர்க்க மாட்டேன்டா அந்த மாதிரிலாம் எதுனா இது அவர் நிறைய கேரளா போய் செக் பண்ண போயிட்டு இருக்காரு. அதான் அவங்க எங்க போனாரு ஒரு எஸ்டிடி கால் போட்டு கேட்டு ஓகே. ஃபைட்ஸ் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் நிறைய நல்லா பண்ணிருக்கு. அந்த கடைசியில் அந்த டபுளா ட்ரிபிள் கிக்கு ரொட்டேட் பண்ணி லூசிஃபர் தான் நல்ல மூவி. ஸோ வந்து இதுவும் டாப் 25 வந்துடும். நம்ம போன வருஷத்துல இந்த வருஷம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். விண்டேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் போயிடுவோம். அடுத்து சில படம்லாம் இருக்கு, ஆனால் சில விஷயங்கள் சிக்க மாட்டேங்குது, டெக்னிக்கலாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ கடல்லே இல்லைன்றாங்க. ஹெல்ப் கேட்டோம், அவங்களாலையும் பண்ண முடியல. ஸோ யோதா அண்ட் விஷுவல்ஸ் வந்து லைட்டிங்லாம் செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த கேவாக இருக்கட்டும், அதேமாதிரி இந்த பையன் ட்ரீமில் ஒரு பரண மேலே இருக்குது பார்த்தியா, அப்புறம் கீழேருந்து லைட் அடிச்சிருந்தோம். ட்ரீம் அந்த இவரோட ட்ரீமு, வில்லனோட ட்ரீமு, அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு. இவர் இட்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் ஹாலிவுட் ஃபிலிம் தி கோல்டன் சைல்டு அண்ட் பிளைண்ட் ஃபியூரி. 2 ஸ்டோரியை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க. அதாவது கண்ணு தெரியாத சண்டை போடுறது இன்ஸ்பயர். இது வந்து அந்த பையனோட ஸ்டோரி, த கோல்டன் சைல்டு. உன்னிக்குட்டன் தான் இவர் ஏதோ கூட்டாரு. அக்கோசோட்டோ அப்படின்னா என்னடா அர்த்தம்? அக்கோசோட்டோ அசோக் ஏட்டன்ரா. அசோக் ஏட்டனை தான் அவன் அசோக் கோட்டன் கூப்பிட்றானா? அக்கோசோட்டோ. ஓகே. ஸோ வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் மூவி ஆயிடுச்சு. அருமையாக இருந்துச்சு, ஃப்ளாலெஸ் எக்ஸப்ட் ஃபார் ஒன் திங். மற்றபடி படம் வேறு லெவல். கண்டுபிடிங்க, ரியாக்ஷன் பார்த்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு அருமையான மூவி பார்க்கலாம். அது வந்து சரி, சைனிங் ஆஃப். Subscribe guys.